എന്നും എന്നും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിന് ശാന്തിയാകേണമേ. എന്നും എന്നും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിന് ശാന്തിയാകേണമേ. എന്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ. എന്റെ പാദം ഇടറാതിരിക്കുവാൻ എന്നും എന്നിൽ ദയ ചൊരിയണമേ. എന്നും എന്നും നിറയും വെളിച്ചമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ. പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ. പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തോളും ശക്തിയും നീയല്ലോ. പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തോളും ശക്തിയും നീയല്ലോ. എന്നും എന്നും നിറയും വെളിച്ചമേ. Thank you, Alicia. It's time to welcome the gathering. I would like to invite Ms. Aryapriya of Class 11 for a welcome speech. Good morning all. Honorable Chief Guest, Mr. Vinod Vaishakhi, respected Managing Director, Principal, Vice Principal, teachers, and all my dear friends. There is no joy greater than reading, and there is no strength greater than knowledge. To acquire knowledge, one should read books. Here we have our Chief Guest, Mr. Vinod Vaishakhi, the Vice Chairman of Vailapalli Samskriti Bhavan, the Senate Member of Kerala University, the General Convener of Kovalam Kavigal Smaragam, the Vice Chairman of Mahakavi P Foundation, Assistant Private Secretary of Heritage Department. He is a poet, orator, and a prolific writer, and his works include Malayirium Kalam, Balakavigalude Samaharanamaya Ilagal Vella Pookal Pacha, Olapookal Mulpandal. From 1998 till date, he won a great number of awards such as K. Surendran Smaraga Sahitya Award, Panchami Podupravartaka Puraskaram, Kavya Shrestha Puraskaram, Professor Mundasheri Puraskaram, Yuvadara Award, Vidyarangam Award, etc. On behalf of Fatima Public School, I welcome you, sir. Thank you. Next, we have our Managing Director, Mr. J. Verghese, a strong pillar of Fatima Group of Institutions. Welcome, sir. I have found her a very bold and brave lady with great determinism, ideology, and vision. It's none other than our principal, ma'am. Welcome, Shalyaman. Thank you. Mrs. Lakshmi Prashant, Vice Principal. Your leadership and guidance leads us to next levels of glory. Welcome, Lakshmi ma'am. I also honor to welcome you all teachers, parents, and students. Welcome all of you to this amazing day. Thank you. Thank you, Aryapriya. Light is the symbol of brightness and prosperity. Let us start this auspicious occasion by lighting the lamp. I would request our Managing Director, Mr. J. Verghese, Principal Mrs. Shania John, Vice Principal Mrs. Lakshmi Prashant, Master Varun, and Master Advin to light the lamp. May the divine power blesses us all. Vinod sir, with your request, we are just lighting the lamp. Okay.
a woman of boldness with great ideology, determinism, and vision. I am extremely privileged to respect our Vice Principal. I am extremely privileged to welcome our respected Principal, Mrs. Shania John, for Presidential Address. Honorable guest for today, Sri Vinod Vaishakhi, respected Managing Director, Mr. J. Varghese, respected Chief Administrative Officer, Mr. Rajendra Babu, respected Vice Principal, respected teachers, staff members, dear parents, and my beloved children. Indeed, it's a very pleasant day because one is that we are about to celebrate the National Reading Month. Though the day was on 19th, we are inaugurating it today. And again, one more importance is there for 21st of August, and that is International Yoga Day. And when we think about both yoga and reading, it is connected. As Brain Tracy said, reading is to the mind as what exercise is to the body. So both mind and body must be healthy in every way, and that leads to success. Again, there is another saying by the Greek philosopher Thales who says that, it's very popular and everybody knows about it. A sound mind and a sound body, where he links the balance between the physical fitness and the mental equilibrium. And at this juncture, I would like to humbly request all my parents, especially the parents of Tiny Talks, from KG to class 2 or 4 or little above, because all are Tiny Talks in your families, I know. It is, the single biggest predictor of academic achievement is reading to children. It is certainly not just, worksheets or a few classes or playing with few blinking toys or computers. It is certainly mom and dad taking quality time to read to children. Read to children every day and night or both, and read to them wonderful books. And that will certainly bring in the habit of reading, and that is to be brought in right from the family. And to my little ones who are a little bit older than these KG children, all those who are able to read on your own, kindly read every day without a single break. Don't expect for somebody to push you or to force you to read. This reading should come out of interest. And the main agenda behind celebrating it for a month is because, as I said earlier, in the previous meetings also, repeatedly I kept on saying that whenever we do something for 21 days continuously, it becomes a habit. And now we are celebrating it for 1 month. To create a habit, this is sufficient. So when you read, see, the beauty of reading is that in Dr. Sears, in one of his books, all the places you may go, all the places you will go. That is the book. And in that he has mentioned, the more you read, the more you will know. The more you learn, the more places you will go. This is said by Dr. Sears. What he means by this is that the all places means literally the places and also the opportunities that are at your hand once you have the habit of reading. Because every man on earth, everybody likes to visit different places, different countries around the world. Everybody has we all wish to move to different parts of the country and the world. But going physically to every country, I won't say it is impossible. It is possible, but it takes more effort and time, and a little bit of difficulty. Of course, is there for, if not for everybody, for people. But through books, once you have the habit of reading, sitting in the comfort home of your house, you can read, and certainly you can visit a number of places. Not only just visiting places, you are getting to know the culture. You are gaining more knowledge about different places. You learn geography, history, and everything through these books. So that is how reading and academic comes close to hand by hand.
So that is why everybody insists on reading, and I want all my dear little children to get into this habit of reading. And once you read, the more you read and the more places you visit through these books, your ideas are widening, your ideas are broadening, your thoughts will become very big, and you will start thinking big, and you will grow rich. And that again, it's a book by Napoleon Hill. So growing rich is not just financially. You have to grow rich in every walks of your life, in every way, in every field. You have to excel in your life, and that can be brought in only through the habit of reading. And again, today we are blessed to have Vinod Vaishakhi sir with us. He is a poet, author, and above all, he is a teacher. A teacher always teaches words are God's words, and once we abide by the words of our teachers, no doubt that we will excel in our lives. And I'm happy that Fatima family got Vinod sir as our guest, and let us all keenly listen to what he says. He's a poet, certainly a writer, apt person for the day's celebration. Let us all those who don't have the habit of reading, listen to him, take his suggestions and guidance, get into the habit, and all those who already have the habit of reading, you may ask whatever the doubts you have, you will be given time to interact with the sir, and how you are, maybe ask suggestions from him and improve yourself and your reading. Hence, at this moment, I wish everybody a very happy, joyful reading, and through reading, let us all excel in our life. Once again, Vinod sir, I welcome you to the family of Fatima, and we are all eagerly waiting to listen from you. Thank you so much, everybody. Thank you, ma'am. You were really stimulating us with your ideas. We are glad to have Mr. Vinod Vaishakhi, a great poet, with us on this auspicious day. I would like to welcome Mr. Vinod Vaishakhi for the inaugural address. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാനിയ ടീച്ചർ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷാകർത്താക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂൾ വായനയെ ഉത്സവമാക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ പദം തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാഷാഭിമാനം. ഭാഷാഭിമാനം എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഭാഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 21 ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 languages. Dravidian languages, 21. The first one is Konda. കൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങ് കൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ് തരുമെന്ന അർത്ഥം. പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ബഹളം കാണിക്കുമ്പോൾ അവനെ മണ്ട എന്ന് വിളിക്കും. മണ്ട. മണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടെയുണ്ട്, മണ്ടയുള്ളവൻ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായി കുട്ടിയെ മണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മണ്ടയുള്ളവൻ എന്നാണ്. പൊട്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, പൊട്ടുന്നവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ പൊട്ടുന്നവനും മണ്ടയുള്ളവനും ഒക്കെ ഇന്ന് ഈ 184 ഇടയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. 21 ഭാഷകൾ, അതിൽ ആ ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളം. ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ത്രിഭാഷ, 3 ഭാഷ പഠിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും പലരും നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട്. ഫാത്തിമ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഈ 3 ഭാഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി. ഒരു ത്രികോണം ശരിക്കും ഒരു സ്കൂളിന് ആവശ്യമാണ്. ത്രികോണത്തിന്റെ 3 അഗ്രങ്ങൾക്കും നല്ല മൂർച്ചയുണ്ടാകണം.
തെറ്റിപ്പോകാതെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കുട്ടികൾ പരിശീലിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരഗ്രത്ത് ഇംഗ്ലീഷും മറ്റൊന്നിൽ മലയാളവും മൂന്നാമത്തതിൽ ഹിന്ദിയും അനുവാദം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യം സ്കൂളുകൾക്ക് വേണം. ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ അവതരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴുള്ള ഭാഷയുടെ പൊലിമയും എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ടീച്ചറുടെ പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ആ മനോഹാരിത ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് കാണാം, 2 മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാം, ഒരു പിങ്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട അധ്യാപകനെ കാണാം, ുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്ത് വരുന്ന എന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പേരെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുന്നവരാണ്. നമ്മൾ പൊതുവിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കൂട്ടബഹളമാണ്. പലപ്പോഴും ഒന്ന് ബെല്ലടിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ കൂട്ടബഹളത്തിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. മറിച്ച് അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചോക്കിനെയാണ്. ചോക്ക്. ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാജേന്ദ്രൻ സാർ എന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. രാജേന്ദ്രൻ എന്നാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? ആണ്. രാജേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞാനിങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള പരിജ്ഞാനമുള്ള, സമൂഹത്തെ അറിയുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഊർജം നൽകും, സ്കൂളിന് ചലനം നൽകും. നമ്മുടെ ബെല്ലടിക്ക് ഒരു താളമുണ്ടാകും, കുട്ടികളുടെ വരയ്ക്ക് 1000 അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആദ്യമായി എനിക്ക് കയ്യിൽ ചോക്ക് വെച്ച് തന്ന 1ാം ക്ലാസ്സിലെ സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ മാരി മാത്യു. ലൂർദിപുരം സ്കൂളിലെ മനോഹരമല്ലാതിരുന്ന പഴയ ബെഞ്ചിൽ തോളുരുമ്മി തൊട്ടുരുമ്മി ഇരുന്ന ഒരു കാലത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. ആ കാലത്ത് കയ്യിൽ ചോക്ക് തന്ന് ബോർഡിലേക്ക് നീയാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകൻ, ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ മാത്യു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അധ്യാപകൻ ചുരുൾ നിവരുന്ന പുസ്തകം, ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പാഠം മറിക്കുവാനാവാതെ കുട്ടികൾ, പാഠത്തിൽ നിന്നും തെറിച്ച ശൂലങ്ങളിൽ യാത്ര തുടങ്ങി പിഴയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾ, വിദ്യാലയം ഒരു പട്ടവൃക്ഷം, കൊമ്പിൽ കൊരുത്തുറങ്ങുന്നു വവ്വാലുകൾ, ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ്സ് ബാറ്റ്സ്, കൊമ്പിൽ കൊരുത്തുറങ്ങുന്നു വവ്വാലുകൾ, മേശമേൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കുന്നു സർവവും, മൂവന്തി നീളും വരെ ക്ലാസ് മോർച്ചറി, വാക്കിൽ വിലങ്ങിട്ടിരിക്കും ജഡങ്ങളെ, ഓരിയിട്ടേറെ തണുപ്പിച്ചു മാന്ത്രികൻ, അധ്യാപകൻ സ്വിച്ചിലോടുന്ന വാഹനം. ഞാൻ പറഞ്ഞതായത്. എന്റെ അധ്യാപകനെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറിന് എന്തൊരു വേഗതയാണ് സാറിന് എന്തൊരു വേഗതയാണ്, തുച്ചിട്ടാൽ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ പോലെയാണല്ലോ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, എടാ നീ എനിക്ക് വട്ടപ്പേരിടുകയാണോ, നിക്ക് നെയിം, എന്റെ പേര് നീ പറയൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സാറുമാരും സ്വിച്ചിൽ ഓടുന്ന വാഹനത്തെ പോലെയാ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാലത്തെ ക്ലാസ് മുറിയാണ്, രാജേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കാലത്തെ ക്ലാസ് മുറിയാണ്. ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന കൊട്ടിയ ഫ്രാൻസിസിനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. കൊട്ടിയ ഫ്രാൻസിസിനെ കൈയോടെ പിടികൂടി എച്ചം മേലാൽ കൊട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിസിനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു. പക്ഷെ തിരികെ വന്ന് വീണ്ടും ഫ്രാൻസിസ് കൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തബലിസ്റ്റാണ് ഫ്രാൻസിസ്. തബലയടിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഫ്രാൻസ് ഡെസ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താളത്തിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു.
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അയാൾ കൊട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ ചോക്ക് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ചോക്കിൽ എന്ന് ടീച്ചർ ചോദിക്കും. എനിക്ക് ഒരിറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും പറയാം. ജസ്റ്റിനോ എന്നെഴുതിയ ഒരു ഫോൺ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രതീഷ് എന്നെഴുതിയ ഒരു കോളം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ആസിയ BAA എന്നെഴുതിയ ഒന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിന് പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യം. വായനാ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതും ഈ ചോദ്യമാണ്. ഞാൻ ഖുർആൻ വായിക്കുന്നയാളാണ്. ലാ ഇക്രാഹ ഫിദ്ദീനി ഖുത്തബൈനർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ മനോഹരമായ സൂറ ഇന്നലെ രാത്രിയും ഞാൻ വായിച്ചു. എപ്പോഴും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ ബലമുള്ള കയറിൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നല്ല മൂർത്തികളെയും ദുർമൂർത്തികളെയും വേർതിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ദുർമൂർത്തികളെ വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത്, ദുർമൂർത്തികളെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് ബലമുള്ള കയറിലാകുന്നു. ഇത് ഖുർആൻ നൽകുന്ന ഒരു ആത്മോപദേശമാണ്. ആ ഉപദേശമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നൽകിയത്. അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ, ധന്യരാക്കുന്ന നീ ഒന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ. ഹു ഈസ് ഗോഡ്? ഒരു പാൻഡമിക് കാലത്ത് ആരാണ് ദൈവം? ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അന്നവും വസ്ത്രവും മുട്ടാതെ തരുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് ഈശ്വരൻ. അധ്യാപകർ അന്നം മുട്ടുന്നവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ നല്ല യൂണിഫോമിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുകയില്ല. അവരുടെ വീട് അശാന്തമായിരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ജലപ്രവാഹമാണ് അധ്യാപകൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ സ്വിച്ചിലോടുന്ന വാഹനമായിരുന്ന ആ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുന്നല്ലോ. ആ കാലം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കാലത്ത് അധ്യാപകൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ ചോദ്യം പറയുന്നവർക്ക് ആദ്യം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു പുസ്തകം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. പുസ്തകം എനിക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു തരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആതിര. ആ പുസ്തകം വാങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് തരും. തീർച്ചയായും ഞാനത് രസകരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പുസ്തകം എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, വരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ സ്കൂളിൽ വരും. എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഒരു ചോക്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ചോക്കിൽ എന്തുണ്ട്? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്തു നടത്തിയ നൃത്തത്തിന് അവസാനമുണ്ടോ? എത്രയെത്ര പക്ഷികൾ, എത്രയെത്ര മരങ്ങൾ, എത്രയെത്ര അരുവികൾ, എത്രയെത്ര പാതകൾ, എത്രയെത്ര പച്ചപ്പുകൾ. ഇതാ എനിക്കൊരു ഉത്തരം വന്നു. ഐഫിയ സ്റ്റോൺ എന്നൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്താണ് ചോക്ക് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഒരു കുട്ടി കൃത്യമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോൺ. ചോക്ക് ഒരു കല്ലാകുന്നു. എന്തൊരു നിരീക്ഷണമാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ശരിയായിരിക്കാം, ചോക്ക് ഒരു കല്ലാണ്, ആയിരിക്കാം. ഇനി ആ ഉത്തരം പോലെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാനുണ്ടാവും. ഉണ്ടോ മറ്റൊരു ഉത്തരം? ജെഫി പറഞ്ഞു ഉത്തരം സാൻഡ്. അത് മണലാണ്. ചോക്ക് കല്ലാണ്, ചോക്ക് മണലാണ്. ഇനി ചോക്കിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ട്? വീണ്ടും വന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ പൗഡർ. സാം ഐസക് രാജ്. എന്ത് ഉത്തരങ്ങളാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ പൗഡർ. അതിനുള്ളിൽ പൗഡർ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാജസ്റ്റിക് പെൻ. ആൻഡ് മേരി ജസ്റ്റിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാജസ്റ്റിക് പെൻ. അതാണ് ആ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ. ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റിക്ക്. ഡെൽഫി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റിക്ക്. ആൻഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മാജിക്. അതൊന്നോട് പറയൂ. Majestic pen. It is a majestic pen. And Mary, congrats. It is a majestic pen. ഇങ്ങനെ മെജസ്റ്റിക് പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ പോയട്രി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പോയട്രി വന്നു. നോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു നിന്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല. ശരി, നന്നാക്കാം. വേറെ നിന്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടി നോക്കിയപ്പോ ആൺകുട്ടിയോട് ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു നിന്റെ നോട്ടം ശരിയല്ല. അടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു നീ ആകെ ശരിയല്ല. മറ്റൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ മേലാൽ നോക്കരുത്. മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു നീ അടികൊള്ളും, കാലി ചെരുപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു നിന്റെ നോട്ടം ഒരു കല്ലാണ്. നിന്റെ നോട്ടം ഒരു കല്ലാണ്. അതാണ് പോയട്രി. അതാണ് വായനയുടെ സർഗാത്മകത. അതാണ് ആൻ മേരി കുറിച്ച ആ ഒരേ ഒരു വാചകം. പറയൂ ആൻ മേരി, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. Majestic pen.
ചോക്ക് ഈസ് എ മജസ്റ്റിക് പെൻ. ഇന്ന് ആൻമേരി ഒരു കവിത എഴുതും, അതിന്റെ പേര് ചോക്ക് എന്നാണ്. CHALK, ചോക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആൻമേരി ആദ്യത്തെ കവിതയുടെ വാചകം ഫാത്തിമ സ്കൂളിലെ ഒരു ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയി. നാളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറേണ്ട, വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിൽ നടന്നു കയറേണ്ട ആൻമേരി വീണ്ടും പറയും എന്താണ് ചോക്ക് എന്ന്. ഇനി ഒരു സെന്റൻസ് കൂടെ ആൻമേരിക്ക് പറയാമോ? It's what we can write with and imagine. ഒന്നുകൂടെ. It's what we can write with and imagine. Imagine. അതൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ. ആ പറഞ്ഞത്ര ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കൂ. എന്തായാലും ആൻമേരി അടുത്ത വാചകത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് ചോക്ക്? പ്രതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മുഖമുള്ള ഒരാൾ, ഒരു സിനിമാ നടനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ രജിത പ്രദീപ് വേറൊരു മനോഹരമായ കാവ്യഭാഷ കൂടെ പറഞ്ഞു, മിറാക്കിൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ആഷ്മി, മിറാക്കിൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് മിറാക്കിൾ ആണ്, ഈ എഴുത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അത്. ഡെൽഫിൻ എത്തി നോക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷ എന്തോ പറയാനുണ്ടോ? 1000 അക്ഷരങ്ങൾ. അതാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? പ്രതീഷിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1000 അക്ഷരങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ഗിവ് ലൈഫ് ടു ദ നോളജ്. പ്രിയ റോബിൻ, ഇറ്റ്സ് ഗിവ്സ് ലൈഫ് ടു ദ നോളജ്. പ്രിയ റോബിൻ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണ ഒരു ഉപകരണമാണ് ചോക്ക്. അതെ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വേർ വി ലെറ്റ് ഔട്ട്. അത് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെസ്സേജുകൾ. അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കണ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രതീഷ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്തോ പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞത്? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ 1000 അക്ഷരങ്ങൾ. ഈ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്നതിൽ പ്രതീഷിന് ഈ സ്കൂളുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? ടീച്ചറാണ്. ഏത് വിഷയമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വലിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രതീഷിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നല്ല മലയാളമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പെൻ ഓഫ് നോളജ്. എത്ര പേരാ എഴുതുന്നത്? ഈ 202 പേരും എഴുതിയേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടരുകയാണ്. A teacher's small magic wand. It is a white pen which a person starts to write. Teacher's great knowledge printer. എന്തൊക്കെയാണ് ഭാഷ? ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിന്റെ മൂശയിൽ വരുന്നു എന്നാണ്. ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ത്രൂ ഇൻടു വേർഡ്സ്. പ്രബിൻ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതേ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്നല്ലോ, ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. ആൻമേരിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജുകളും ആൻമേരി അടുക്കി ഒരു ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ചോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ്. എന്റെ അധ്യാപകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു, എടാ ചോക്കിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? അവൻ പറഞ്ഞു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിയില്ല. അവൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു മേഖലയിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരിക്കലും തെറ്റിയില്ല. അവന്റെ കാഴ്ച ചോക്കിൽ അതായിരുന്നു. എന്നോട് ചോദിച്ചു, എടാ ചോക്കിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോക്കിനുള്ളിൽ പുഴയുണ്ട്, ചോക്കിനുള്ളിൽ പൂക്കളുണ്ട്, ചോക്കിനുള്ളിൽ അക്ഷരത്തിൻ മഴയുണ്ട്, ചോക്കിനുള്ളിൽ മാരിവിൽ ചന്തമുണ്ട്. എന്റെ പിൻഗാമിയാണ് പ്രതീഷ്. ചോക്കിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യണം. ചോക്കിനുള്ളിൽ പുഴയുണ്ട്, പൂക്കളുണ്ട്, അക്ഷരത്തിൻ മഴയുണ്ട്, മാരിവിൽ ചന്തമുണ്ട്, പെൻഡുലം പോലിടം വലം നമ്മളെ ടാറ്റയാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കൈത്തലം, അധ്യാപകന്റെ കൈത്തലം മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നാൻ ചെടിക്കുമേൽ തുള്ളി വീശി തളിർത്തതാണിക്കരം. ഹു ഈസ് ടീച്ചർ? ഞങ്ങളാകുന്ന ചെടികളിലേക്ക് തുള്ളി വീശി തളിർത്ത കരങ്ങളുള്ളവനാണ് അധ്യാപകൻ. ഞങ്ങളാകുന്ന ചെടികളിലേക്ക് തുള്ളി വീശി തളിർത്തവനാണ് അധ്യാപകൻ. സിന്ധു പറഞ്ഞതുപോലെ ദ റെയിൻ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ മിക്കവാറും തോറ്റുപോകും ഇവിടെ ഇരുന്ന്. എന്താണ് ചോക്ക്? ചോക്കിനുള്ളിൽ പുഴയുണ്ട്, പൂക്കളുണ്ട്,
അക്ഷരത്തിൻ മഴയുണ്ട്, മാരിവിൽ ചന്തമുണ്ട്. ഇതാണ് ചോക്ക്. അത് പിടിച്ച കൈയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നും പെണ്ടുലം പോൽ ഇടംബലം ചാറ്റയാക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ കൈത്തലം. അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താകുമായിരുന്നു? തീർച്ചയായും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ആരായി മാറി? അവൻ ഒരു സയന്റിസ്റ്റായി മാറി. ചോക്കിനുള്ളിൽ പുഴയും പൂക്കളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കവിത എഴുത്തു തുടങ്ങി. എന്റെ കവിത എഴുത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധ്യാപകനെ സ്വിച്ചിലോടുന്ന വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കാഞ്ഞിരംകുളം PKSHSലെ ബിറ്റി സിൽവ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 1985 കാലഘട്ടത്തിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ്, ദ സ്റ്റാർസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡയമണ്ട് ഷോ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ അധ്യാപകനെ സ്വിച്ചിലോടുന്ന വാഹനം എന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം, മേലാൽ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് അല്ലെ. ലെസ്ബിയൻ റോഹിത്, 1000 നോളജ്. അപ്പോ എന്താണ് പിന്നെ വിളിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിറ്റി സിൽവ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരും, തോളിൽ ഒരു വടി ഉണ്ടാകും, ആ വടിയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു കൊച്ചു തലയണ ഉണ്ടാകും. എന്താണ് ആൻ മേരി തലയണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പില്ലോ. അപ്പൊ ഒരു പില്ലോ, കുഞ്ഞു പില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ആൻ മേരി? സ്മാൾ പില്ലോ. It is known as an instrument we are using in our classroom. Duster. Yes. അവിടെ ഷിഫൈജാസ് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻമേരിയെ തോപ്പിച്ച് അടുത്ത ആൾ വന്നു. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, നീ മാത്രമല്ല. ഡസ്റ്റർ. ഈ ഡസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കീസ് എ റിവർ ഓഫ് ലെറ്റർ, ഡെൽഫിൻ. ചാക്കീസ് എ റിവർ ഓഫ് ലെറ്റർ ഉണ്ടോ? ഭാഷ എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിനേക്കാൾ ഇത്ര മധുരമാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചു പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമേജിനേഷൻ പെൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യം പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ ചോക്കിലേക്ക് വന്നു, ചോക്ക് പേനയായി മാറി. അതാണ്, ചോക്കിനെ ചോക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അധ്യാപനം പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ബിറ്റി സിൽവ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ബിറ്റി സിൽവ, ദ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് സാറിനെ സ്വിച്ചിലോടുന്ന വിളിച്ചത്? അപ്പൊ ഞാൻ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും സ്വിച്ചിലോടുന്ന വാഹനമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു സാറ് 2ാം ലോകമഹായുദ്ധം പഠിപ്പിച്ചത് സാറ് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തു. ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു. അതിനു മുമ്പൊരു ദിവസം അദ്ദേഹം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ? നിരഞ്ജന ചാക്കീസ് എ മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയാണ്, തന്നെയല്ലേ ഞാനും സ്വിച്ചിലോടുന്ന ഒരു പെൺവാഹനമാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ബിറ്റി സിൽവ ടീച്ചർ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ PK സത്യനേശൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ മാർച്ച് ചെയ്ത് ടീച്ചറിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യും. ടീച്ചറിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ചിഹ്നം തരും, വടിയും ഡസ്റ്ററും. അധ്യാപകന്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, വടിയും ഡസ്റ്ററും. ഈ വടി, ഡസ്റ്റർ എന്നിവ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ഷാനിയ ടീച്ചർ, എനിക്ക് ആ പേര് ഇപ്പോഴും ഷാനിയ എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മൈക്കിനടുത്ത് വരണം അല്ലേ? ഷാനിയ ജോൺ. ഈ ഷാനിയ എന്ന വാക്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ? ഓ, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. തീർത്തും യോജിക്കുന്ന പേരാ. എന്തായാലും അന്വർത്ഥമായി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ആൻമേരി? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ബിറ്റി സിൽവ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു വന്നത്. ബിറ്റി സിൽവ ടീച്ചർ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷേ ടീച്ചർ തന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ബെയിലി സാർ BA BT നൽകിയ ഒരു അന്ന് സാർ ഇങ്ങനെ പറയും, ദ കാറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്. എടാ, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ? ഇല്ല, എന്നാ പിടിച്ചോ. ദ കാറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മിൽക്ക്, ദ കാറ്റ് ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക്, ദ കാറ്റ് ഹാസ് ഡ്രങ്ക് മിൽക്ക്, ദ കാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡ്രിങ്കിങ് മിൽക്ക്. ഇന്നും മറന്നുപോയിട്ടില്ല. ആ പൂച്ചയുടെ പാലുകുടിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആ പൂച്ചയുടെ പാലുകുടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഇംഗ്ലീഷാണ് തകർപ്പൻ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്നും ആ ബെയിലി എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനെ, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ണ് നിറയും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ബാലപാഠം പകർന്നു തന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം നന്നായി. നമ്മൾ ഇപ്പൊ മാതൃഭാഷ ആക്ട് സർക്കാർ 2016 പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പരീക്ഷ എഴുതാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവനും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിന്, അതാണ്
സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യ പേപ്പർ മാത്രം നൽകിയപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ സമരം ചെയ്തു. ആ സമരത്തിൽ ഞാനും പോയിരുന്നു, ഞാനും സംസാരിച്ചു. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ടീച്ചർ മരിച്ചുപോയി. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താണ് മലയാളത്തിലും ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ വേണം, മാതൃഭാഷയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു കന്നഡയിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെത്തി, കർണാടകയിൽ നിന്ന്. ആ കുട്ടി കന്നഡ മാത്രമേ അറിയൂ, മലയാളം അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടി മലയാളിയാണ്. ആ കുട്ടി ഏത് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ ആ കുട്ടിക്ക് നൽകണം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് കന്നഡയിൽ തന്നാലോ? കൊടുക്കണം കന്നഡയിൽ ചോദ്യ പേപ്പർ. അതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഏത് ഭാഷയിലാണോ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ എഴുതണം. എന്റെ മകൻ ഒരു വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ ആളാണ്. ഗോങ്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ചൈന. അവിടുന്ന് കോഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ അവൻ മലേഷ്യയിലെത്തി. അവിടെ വെച്ച് അവന്റെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് കുലുങ്ങിയത് കൊണ്ട് ആ വിമാനത്താവളം മൊത്തം കുലുങ്ങി. അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ പാസ്പോർട്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ഏത് ഭാഷയിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുക? ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഏഹേ. ഇവൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി, ഏഹേ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വിജയ് ഒരു സിനിമ ചെയ്തല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു വെള്ള മുണ്ടൊക്കെ ഉടുത്ത്, ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. ഉടുപ്പിനെ ഊരി താഴെ ഇടിപ്പിച്ചു, മുണ്ടിനെ ഊരി താഴെ ഇടിപ്പിച്ചു. ആകെ ബഹളമായി. അദ്ദേഹം മുണ്ടെടുത്തു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് വീണു. മെർസൽ ഇതാ വന്നു. ശരൺ സന്തോഷ്, താങ്ക് യു. ആ സിനിമയുടെ പേര് മെർസൽ. ആ മെർസൽ എന്ന സിനിമയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി ഒരു അദ്ദേഹം പിന്നെ കഴുത്തിൽ ഒരു നിരഞ്ജൻ മെർസൽ, ശരിയാ, കഴുത്തിനെ പതുക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാർഡ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെ പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് എല്ലാം അയാൾ എഴിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സല്യൂട്ട് അടിക്കുക. ബ്ലേഡ് എന്നൊരാൾ, ബ്ലേഡ് അല്ല അത് കേട്ടോ. ആ സിനിമ സൂക്ഷിച്ചു കണ്ട ആൻമാരിയോട് ചോദിക്കൂ. ആൻമാരി പറഞ്ഞു ബ്ലേഡ് അല്ല, അതൊരു ATM കാർഡാണ് അല്ലേ. ആരുടെ പൈസ കാർഡ് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു. എന്തായാലും സിനിമയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാഠം മനസ്സിലാക്കി. അയാൾ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും. ഐഫ ശരിയാ, ഫുഡ് പോയിസൺ. അയാൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അത് എത്ര ഭാഷയിലാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുക? ലിൻസി ആൽബിൻ, സൺ ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തലങ്ങളുണ്ട്. ആ തലങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. അവർ പറഞ്ഞു മലയ ഭാഷയിൽ പറയൂ. അവസാനം അവന്റെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഇമെയിൽ അയച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവന്റെ ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായി. ഇത് ഇപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വലുതാണ്. നമ്മൾ സമകാല സ്കൂളുകളൊക്കെ ഹൈടെക് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ ഇനി ഈ ഹൈടെക് സ്കൂളുകളോട് മത്സരിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. നിങ്ങൾ മത്സരിക്കണം. ഹൈടെക്കിൽ നിന്ന് ഹൈടെക്കിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകരുത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ, അവരെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഷിഫായി ജാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു സുന്ദരനെയും ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയെയും കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താ രണ്ടുപേരുടെയും പേര്? My name is Shifa Fatima BN. My name is Ijaz Ahmed. രണ്ടുപേരും ഈ പുസ്തകം കണ്ടു നോക്കൂ. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? World at Large. ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ്. നിരഞ്ജൻ, ഓക്കെ. ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന്? യെസ്, ഇത് എഴുതിയത് സിഗ്മയാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഈ വായന ദിനത്തിൽ PN പണിക്കരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ സിഗ്മ ജിയാർ, ഓക്കെ റൈറ്റ്, നമ്മൾ PN പണിക്കരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പൗരബോധമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ, പൗരബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉയരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, പൗരബോധമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിന് പങ്കുവഹിക്കുവാൻ ഒരു പൗരബോധമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, അത് PN പണിക്കരാണ്. നമ്മൾ വായനശാല, ഗ്രന്ഥശാല, ലൈബ്രറി എന്ന പേരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പുറകെ ഒരു ലൈബ്രറി കാണാം. എന്റെ ലൈബ്രറിയാണ്. ആ ലൈബ്രറിയിൽ പുസ്തകം മാത്രമല്ല ഞാൻ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു ശേഖരം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ബാംഗിൾസ് ആണ്, വളകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്റെ സ്കൂളിലും ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. എന്തായാലും എനിക്കിത് തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ആന്ധ്ര, ആസാം, ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ജമ്മു, കേരള, മധ്യ, മഹാകർണ, നാഗാറിസ, പഞ്ചാബ്, രാജ, തമിഴോത്തരവും, ബംഗാൾ, ഹിമചൽ, മേഘ, മണിത്രിപു, ത്രിപുര, സിക്കിം, അരുണ, മിസോറാം, ഗോവ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ബാംഗിൾസ് ആണ്. ആൻമേരി വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയെങ്കിലൊന്ന് ഉരുട്ടിക്കളിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പുറത്ത് ദിയയുടെ മൊബൈലിൽ ആരോ ഒരാൾ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വള കണ്ടിട്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെ വളയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ. ബാംഗിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത പറയൂ. ബാംഗിളിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും വളകൾ അണിയുന്നവരല്ലേ? പറയൂ. ഇപ്പോ പറപറാന്ന് വരും ബാംഗിൾ, 100 ബാംഗിൾ കവിതകൾ വരും അല്ലേ? ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു വളയുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വള കാണിച്ചു. ആണ്ടോ, നല്ല രസമാണ്. ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശേഖരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാന് വലിയ പാടുപെട്ടാ ശേഖരിച്ചത്. എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, പശ്ചിമ ബംഗാളുകാരനാണ്. ഞാൻ അയാളുടെ കടയിൽ പോവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ പോയി ഒരുപാട് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കും. അവസാനം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തരും. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വച്ചതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതാ പിടിച്ചോ, തൊട്ടു നോക്ക്. ഭാഷ കണ്ടോ? തായ്ലൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം തായ്ലൻഡ്. ഇതൊരു സംഗീത ഉപകരണമാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ശബ്ദം. ഇതിൽ നിന്ന് മനോഹരമായി ഇത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടേ, കാവ്യ, ബ്ലസ്വിൻ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാം. മനോഹരമായ ശബ്ദം. ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് തനുവച്ചപുരത്ത് ഒരു ചരിത്ര മാളികയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. തനുവച്ചപുരത്ത് ചരിത്ര മാളികയുണ്ട്. ആ ചരിത്ര മാളികയിലാണ് സാം ഐസക്കിന്റെ മൊബൈലിലെ ചുവന്ന കൂട്ടുകാരാ, നീ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, അശ്വിൻ എന്നെ കേട്ടു. അശ്വിൻ, ഇത് ഒരു തായ്ലാൻഡിലെ നിന്നുള്ള ഉപകരണമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. ഓൺലൈനിലൊക്കെ നമുക്കിത് വാങ്ങാം. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ആ പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ VTM NSS കോളേജ് ധനുവച്ചപുരത്തിലെ പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ സിഗ്മ ജിയ. ഈ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ് എന്നാണ്. ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട്. അതാണ് രസം. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കവിതകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ഹൈക്കു പോയട്രി എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഹൈക്കു? Can answer anyone? What is haiku? 2 വരി കവിത. 2 വരി കവിത. മിടുക്കൻ. ആരാ പറഞ്ഞത്? അതാ 2 line poems. 2 line poem. Japanese. Okay.
അത്രയും നല്ല വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഹൈക്കു ഈസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ജാപ്പനീസ് പോയട്രി ഇൻ 3 lines. നിങ്ങളെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചു. 3 lines, 2 ലൈനല്ല, 3 ലൈനാണ്. ട്രഡീഷണൽ ഹൈക്കു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 17 syllabuses. ഈ ഹൈക്കു പോയട്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോയട്രി. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ പോയട്രി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ്. ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്? India. Japan. Jordan. India, Jordan. India, Jordan. India and Japan. Finland. ഈ ഹൈക്കു പോയംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇന്ത്യ, ജോർദാൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്കും അത് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. ആ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതാൻ ആ ആന ചിഹ്നം വിളിച്ചാദ്യ വംശമുള്ള ഈ അല്ലേ, ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈയൽ ണ്ട്. നോക്കൂ, ഐവറി കോസ്റ്റ് മുഴുവൻ അതാണ്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പോയട്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ. ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. നൈജീരിയ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 3 വരികൾ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് lies silent in Igboland summer dreams എന്നാണ്. ഖത്തറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ, ഖത്തറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു? Golden. Currency. Mosque, golden mosque. Golden mosque. Golden mosque. അതെ, 3 വരി അതാണ്. അതായത് ഖത്തർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ മോസ്ക് stands under summer sky. Stands under summer sky. Golden mosque stands under summer sky. Art of life. Art of life. Art of life. ഇങ്ങനെ 3 വരിയിൽ ഹൈക്കു. ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ മനോഹരമായ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക പ്രശസ്തനായ വെങ്കിയാണ്. ഫൈൻ ആർട്സിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത വെങ്കിയാണ് ഇതിലെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. വെങ്കി. അപ്പോ ഈ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും. വെങ്കി, വെങ്കി, വെങ്കി നല്ല പേരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വട്ടപ്പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഷിഫൈ ജാസിന്റെ മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ണാടി വെച്ച കൂട്ടുകാരന്റെ പേരെന്താ? എന്താ? കേട്ടില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. Sir, Ijaz Ahmed. ഇജാസ് അഹമ്മദ്. അതെ അതെ, പ്രിയ റോബിനാ പറഞ്ഞത്. ഇജാസ് അഹമ്മദ്. ഓക്കെ. അപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞോളൂ. ഇജാസ് അഹമ്മദ് പറഞ്ഞോളൂ. Sir, can you repeat the question? പേരെന്താണ്? റിജാസ് അഹമ്മദ് ചോദിച്ചതാ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയട്രി വായിച്ചോളൂ. സ്വന്തമായിട്ട് പോയട്രി ഉണ്ടോ വായിക്കാൻ? ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഹൈക്കു പോയട്രി വായിക്കൂ.
കാണാവോ? No, sir. No, sir. No. കണ്ടൂടെ? No, sir. No, sir. കാണുന്നില്ല? No. No, sir. They are not clear. ഇൻ എറ്റേണൽ ഗ്ലോറി ടെമ്പിൾ ബെൽസ് എന്നാണ്. അതാ അവിടുന്ന് ഉത്തരം വന്നു, കണ്ടവരൊക്കെ വായിച്ചു. എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം, അതുപോലെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും വയലാർ അവാർഡും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡും നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണിത്. ഡിങ്കരു വവ്വാലും പിങ്കരു എലിയും. അതാണ് ഈ പുസ്തകം. രസമാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ. അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം, ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അമ്പിളിപ്പൂക്കൾ. ഈ വായന ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. കുയിൽ, കാട്ടിലെ കുയിലേ ചങ്ങാതി നാട്ടിൽ വരുവാനെന്തേ, മഞ്ഞു സഹിക്കാനാവില്ലേ, കുഞ്ഞിക്കുയിലേ നീ ചൊല്ലു, മാവുകൾ പൂത്തതറിഞ്ഞാണോ, മാന്തളിർ തിന്നാനാണോ, കാടും കൂടും വിട്ടുപറന്നി നാട്ടിൻ മൂലയിലെന്നെത്തി, നാടുകൾ അനവധി നീ കണ്ടോ, വീടുകളും നീ കണ്ടോ, വയലുകൾ വഴികൾ നീ കണ്ടോ, കടലുകളും നീ കണ്ടോ, കറുകറയുള്ളൊരു കുപ്പായം പറയുകയാരെ തുന്നി, പാട്ടുപാടാൻ ആരാണോ പാടം ചൊല്ലിത്തന്നു, കാട്ടിലെ കുയിലേ ചങ്ങാതി നാട്ടിൽ വരുവാനെന്തേ, മഞ്ഞു സഹിക്കാനാവില്ലേ, കുഞ്ഞിക്കുയിലേ ചൊല്ലൂ. ഇങ്ങനെ എത്ര മനോഹരമാണ്. ഇതൊക്കെ വാങ്ങണം. കൊച്ചു പുസ്തകമാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറി ഇല്ലേ, ആ ലൈബ്രറിയിൽ ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകശാല സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. സംസ്ഥാന ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ചെന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും. 50% നിരക്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം എടുക്കും. നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നോട്ടെ. ശരി, ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിനെ നമ്മുടെ മുറി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡസ്റ്റർ, ബാങ്കിൾസ്, ചോക്ക്, പെൻസിൽ, പെൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാമഗ്രികൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലുണ്ട്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് എഴുതി. ഡസ്റ്ററിന്റെ മലയാളവും നമ്മൾ ഡസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചോക്കിന് ചോക്കെന്ന് തന്നെയാണ്, പെൻസിലിന് പെൻസിൽ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും മലയാള വാക്കല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതി. ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ കവിത സമർപ്പിക്കുകയാണ്.
ഈ കവിത എഴുതിയ വർഷം ഒരു 15 വർഷം മുമ്പാണ്. ഇത് എഴുതിയത് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പാലക്കാടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ചെറുപ്പളശ്ശേരി. കവിതയുടെ പേര് ഡസ്റ്റർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ആനയുടെ പടം വരച്ച് ആനയ്ക്ക് ചിറക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളെ ആരും മണ്ടൻ എന്ന് പലരും മണ്ടൻ എന്ന് വിളിച്ചേക്കാം. എടാ, ആരെങ്കിലും ആനയ്ക്ക് ചിറക് വരയ്ക്കുമോ, ആരെങ്കിലും ആനയ്ക്ക് തുമ്പിക്കരം വരയ്ക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ മണ്ട എന്ന് വിളിച്ചയാൾ വലിയ വിവരമുള്ള ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പറയുക? ഇത് എന്റെ ആന, ഇത് എന്റെ പക്ഷി. ഞാൻ എന്റെ ആനയ്ക്ക് ചിറക് കൊടുക്കും, ഞാൻ എന്റെ പക്ഷിക്ക് തുമ്പിക്കരം കൊടുക്കും. എന്റെ ആനയാണ്, ഇത് ചേട്ടന്റെ ആന അല്ലല്ലോ. എന്റെ ആന പറക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്റെ ആന നടന്നു പോട്ടെ, എന്റെ ആന പറന്നു പോകും. എന്റെ പക്ഷിക്ക് തുമ്പിക്കരം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ജോലി. ഞാനതിന് തുമ്പിക്കരം പച്ചയും ചുവപ്പും നീലയും വെള്ളയും ഒക്കെ കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ തലമുറ. അത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയല്ല. നീ എന്താ ഈ കാണിച്ചു വെക്കുന്നേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഇത് വലിയ പൂക്കാലമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ചുവരിൽ എത്ര പൂക്കാലങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു കുറുമൂസുകൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറയും, കുഞ്ഞു കുറുമൂസുകൾ. കുട്ടികളെന്നൊന്നും വിളിക്കില്ല, മക്കളെയൊന്നും വിളിക്കില്ല, എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുറുമൂസുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലിൽ കഥാപാത്രമുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് എന്നാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. പാത്തുക്കുട്ടി, ആരിബ, സുബൈദ, ഹബീബ് മുഹമ്മദ്, ലൈല, ഉള്ളാടത്തി പാറു എന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഉള്ളാടത്തി പാറു. നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു. ടീച്ചർ ഹാജർ വിളിക്കുമ്പോൾ ബീന, സിന്ധു, ഷിഫ, അമേയ, ജസ്ന എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയും ഉള്ളാടത്തി പാറു. അപ്പോ ബഷീർ പറയണ അതാ. ബഷീറിന് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ മാങ്കോസ്റ്റീൻ മാവില് വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു കായ അടർത്തി എന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴും അത് ഉണങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അന്ന് 2009 അന്ന് ഹാബി ബഷീർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴും ഞാനിത് പറയും, ഉള്ളാടത്തി പാറു, കാലേപ്പിടി പിന്നെ ആടിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്, കയ്യേപ്പിടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നേ. നിങ്ങൾ എന്നും നമ്മുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കഥയായനെ. അച്ഛനും അമ്മയും കൂടിയുള്ള സംഭാഷണവും നമ്മുടെ സംഭാഷണവും കൂട്ടുകാരുടെ സംഭാഷണവും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കാര്യങ്ങളും എന്ത് മനോഹരമായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മഴ സമയത്ത് വെളിയിറങ്ങിയപ്പോൾ കാണാം, ആ മഴയത്ത് ഒരു പുൽച്ചാടി മലർന്നു കിടക്കുന്നു. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മക്കളെയൊക്കെ എല്ലാവരും ഓടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റിയപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരുത്തൻ കാലക്ക് മുകളിലോട്ട് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പച്ച കുതിര. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി, മഴനൂൽ മണ്ണിൽ കൊരുത്ത് തുന്നിത്തന്ന തണുപ്പേ എന്റെ തണുപ്പേ, മഴനൂൽ മണ്ണിൽ കൊരുത്തു തുന്നിത്തന്ന തണുപ്പിൻ മീതെ മലർന്നു കിടന്നൊരു പുൽമേട് ചോദിക്കുന്നു, മഴ വരുമ്പോൾ തണുക്കുന്നതെങ്ങനെ? പുൽച്ചാടി ഒളിക്കുന്നതെവിടെ? വല നെയ്യും ചിലന്തി ജീവനോടുണ്ടാകുമോ? ഓലപ്പുരയരിപ്പ ഇടയ്ക്കിടെ വീടകം നനയ്ക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെ അല്ലെ? ഇലക്കൂടുകൾ തകർന്നുറുമ്പിൻ കുറുമ്പുകൾ ഒഴുകി മറയാതിനിയുമുണ്ടാകുമോ? ഇടിവെട്ടേറ്റ തെങ്ങിൻ തലപ്പ് പതിക്കുമോ? തേനിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ തേനിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ശലഭത്തിൻ ഹണിയിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറക് കനം തൂങ്ങി അടർന്നു പതിക്കുമോ? മണ്ണിന്റെ നിറവും മഴയുടെ മണവും കുളിപ്പിച്ച ഇറമ്പിലൂടെ പാഞ്ഞ് എവിടേക്കാണീ പോക്ക്? എന്റെ മഴയെ, പ്രിയപ്പെട്ട മഴയെ. ഞാൻ എഴുതി. ഈ പുൽച്ചാടി എന്നെ കവിത എഴുതി പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുൽച്ചാടിയാണ്. മലർന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന സാഹസങ്ങൾ, വെള്ളത്തിൽ വരയ്ക്കുന്ന പടങ്ങൾ, പച്ച വിരിച്ചൊരു നെൽപ്പാടത്തിൻ മുകളിൽ തുമ്പികൾ പാറുമ്പോൾ, അറ്റം കാണാതാകാശത്തിൽ പക്ഷിച്ചിറകുകൾ വീശുമ്പോൾ,
സ്വപ്നത്തിന്റെ വിമാനം കയറി മനസ്സിൻ വേഗമളക്കും നാം. മഴവില്ലിന്റെ വലിപ്പം കാണാൻ മാനത്തിൻ വഴി തുഴയും നാം. മഴവില്ലിന്റെ വലിപ്പം കാണാൻ മാനത്തിൻ വഴി തുഴയും നാം. ഇടറാതൊച്ചയും അറിയാതങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ. ഇടറാതൊച്ചയും അറിയാതങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇടറാതൊച്ചയും അറിയാതങ്ങനെ. ഒറ്റക്കയറിലെ കളിയാട്ടം, ഒറ്റക്കയറിലെ കളിയാട്ടം. ഒച്ചു വരച്ചൊരു നൂലൊന്നിന്മേൽ കൂനനുറുമ്പ് വരിയാട്ടം. ഒച്ചു വരച്ചൊരു നൂലിന്മേൽ കൂനനുറുമ്പുകൾ വരിയാട്ടം. ഒച്ചു വരച്ചു, ഒച്ചു വരച്ചു, ഒച്ചു വരച്ചു, ഒച്ചു വരച്ചൊരു നൂല് നൂല്. ഒച്ചു വരച്ചൊരു നൂലൊന്നിന്മേൽ കൂനനുറുമ്പുകൾ വരിയാട്ടം. നീലക്കടലിൻ ആഴം കണ്ടൻ മീനുകളുള്ളിൽ തുള്ളുമ്പോൾ കാടുകൾ ലഹരിപ്പാട്ടിൻ കൊമ്പിലിരുന്നൊരു പച്ച വിരിക്കുന്നു. മണലിൻ തീരത്തുയരാൻ കുഞ്ഞു മനസ്സൊരു പട്ടമ്പോൾ, കുഞ്ഞു മനസ്സൊരു പട്ടമ്പോൾ, കുഞ്ഞു മനസ്സൊരു പട്ടമ്പോൾ. മഴവില്ലിന്റെ കുടക്കൈയിന്മേൽ തൂങ്ങിയുയർന്നു ബാല്യങ്ങൾ. മഴവില്ലിന്റെ കുടക്കൈയിന്മേൽ തൂങ്ങി വിടർന്നു ബാല്യങ്ങൾ. സൂര്യൻ വെള്ളിപ്പൊട്ടായി പൊങ്ങി മലയുടെ ഉയരം കയറുമ്പോൾ അതിരില്ലാതെ പിടയ്ക്കും ഹൃദയ ചിറകിലിരുന്നു ശലഭങ്ങൾ. സൂര്യൻ വെള്ളിപ്പൊട്ടായി പൊങ്ങി മലയുടെ ഉയരം കയറുന്നു. പൊങ്ങി 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 മലയുടെ ഉയരം കയറുമ്പോൾ അതിരില്ലാതെ പിടയ്ക്കും ഹൃദയ ചിറകിലിരുന്നു ശലഭങ്ങൾ. അതിരില്ലാതെ പിടയ്ക്കും ഹൃദയ ചിറകിലിരുന്നു ശലഭങ്ങൾ. ഈ കവിതയ്ക്ക് എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് തരും? എത്ര മാർക്ക് തരും? ഓ, എനിക്ക് നിരഞ്ജൻ 10 കോടി, 100 100. ആ, ജോ 100 100, 100. എല്ലാവരും തന്നു, എല്ലാവരും എനിക്ക് മാർക്ക്. ഈ കവിത വിവർത്തനം നിങ്ങളങ്ങ് വിവർത്തനം ചെയ്യൂ. ഈ കവിതയുടെ പേര് സാഹസം എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ കവിത എഴുതുന്ന ഒരു സന്ദർഭം പറയാം. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു പഞ്ചായത്താണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? അറിയില്ല. അത് എന്റെ പഞ്ചായത്താണ്. ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് പരശുവയ്ക്കൽ എന്നല്ല. ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് പാറശാല എന്നല്ല. ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് ധനുച്ചവരം എന്നല്ല. നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? എന്നല്ല. ആ, ആറയൂർ എന്നല്ല. ആറയൂർ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. ചെങ്കൽ എന്ന സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാവരും എഴുതി കാണിക്കുകയാണ്. 1 lakh. അങ്ങനെ ലിൻസി എന്തുമാത്രം മാർക്കാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ? എന്തായാലും എന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് കരിങ്കുളം എന്നാണ്. കരിങ്കുളം പഞ്ചായത്ത്, ജനസാന്ദ്രത നേടിയ പഞ്ചായത്ത്. ആ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 2 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് ഒരു 300 മീറ്റർ നടന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ കെട്ടുകല്യാണം നടത്തിയ സ്ഥലത്തെത്താം. 13 വയസ്സുള്ള, 8 വയസ്സുള്ള, 9 വയസ്സുള്ള, 13 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും പണ്ട് കെട്ടുകല്യാണം നടത്തിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് നിർത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ എനിക്ക് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതിനടുത്ത് ബംഗാളിൽ അയ്യങ്കാളി, നമ്മൾ അയ്യങ്കാളിയെ ഓർമ്മിച്ച ദിവസമാണ് 18-ാം തീയതി. അയ്യങ്കാളിയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 6-7 കിലോമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് നേരെ പോയാൽ എനിക്ക് കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം അത് അരുവിപ്പുറമാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 3 മീറ്റർ മാറിയാൽ, 4 മീറ്റർ മാറിയാൽ ഞാൻ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരും അടുത്ത തമിഴ്നാടായ ഊരമ്പിൽ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ 10 കിലോമീറ്റർ മാറിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യും. എന്റെ ബുള്ളറ്റ് KL 20E 57 56. ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ബുള്ളറ്റിലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
എനിക്കറിയാം ഒരുത്തൻ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ വീട് ഊരമ്പലാണ്. അവനത് ചിരിക്കാണ് കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട്. എന്താണ് അവന് ബുള്ളറ്റ്? അവന് ഹിമാലയ ആഗ്രഹം. അവന് ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ ഹിമാലയ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാ. പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കും. ആൻമേരിക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കും, ആൻമേരി അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു പോകില്ലേ. എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വായന ഉത്സവമാക്കി മാറ്റണം. വായിക്കുമ്പോൾ വളരും ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. ആരും വളഞ്ഞു പോകില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലൂടെ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അച്ഛന് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിടത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റ് തീർന്നു പോയി, അതിനെന്താ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അച്ഛന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പങ്കുവെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് പങ്കുവെക്കുന്നവരാണെന്ന് ആർക്കാ അറിഞ്ഞൂടാത്തത്? നമ്മളെല്ലാം നല്ലതേ ചെയ്യും. ഇതുപോലൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടെക്നോളജി അറിയാനുള്ള സെർച്ച് ആയിരിക്കും. സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ. ഒരു കുട്ടി ഒരു അക്കാഡമിയാണ്. ടീച്ചർ കുട്ടിയുടെ കവിത തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെ? അത് ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ എഴുതുന്ന കവിത ടീച്ചറിന്റെ തിരുത്താൻ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയിരിക്കും? നമുക്ക് കവിത അറിയാം, നമുക്ക് സർഗാത്മകത വന്നു. ടീച്ചറിന്റെ ചിലപ്പോൾ കവിത അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടത് തന്നെ. എന്റെ സ്കൂളിൽ ജനാർദ്ദനപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാർ ഇന്ന് കവിതയ്ക്ക് നമുക്ക് പൂക്കൾ കൊടുക്കാമോ? ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണുരുട്ടി നോക്കും. വേണ്ട. പുഴ ഒഴുകുന്നു എന്ന് കൊടുത്താലോ? അപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ണുരുട്ടും. അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്ത് വേണം? ഞാൻ പറയും പാർക്ക്. പുതിയ വിഷയം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2017 സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്. അവൻ 15 വയസ്സായപ്പോ അവൻ 1ാം സ്ഥാനം നേടി. അതിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാം? അവന് കൊടുത്ത വിഷയം, നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതും. നിങ്ങൾ എഴുതും. എനിക്കൊരു വിഷയം തന്നാൽ ഞാൻ ഗംഭീരമായിട്ട് എഴുതി. ഞാൻ ഒരുപാട് അടുത്ത് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8ലും 9ലും 10ലും കവിതാ രചനയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്റെ സ്കൂളിൽ 1ാം സ്ഥാനമായിരുന്നു. കാഞ്ഞിരംകുളം PK സത്യനേശൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് വിഷയം തന്നാ എഴുതും ഗംഭീരമായിട്ട്. എനിക്ക് പുൽച്ചാടി ഒരു വിഷയം തന്നില്ലേ? ചുമ്മാ കിടന്ന് അവിടെ ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുൽച്ചാടി എനിക്ക് വിഷയം തന്നു. ഞാൻ എഴുതി കവിത കുറുമ്പുകൾ. ഞാൻ ആകാശത്തിലൂടെ ഒരു ദിവസം ഗ്ലൈഡറിൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം കോവിഡ് വന്ന് മരിച്ചുപോയ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിന്റെ ഒക്കെ മേധാവിയായിരുന്ന ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നു നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ. അമാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക റോളിംഗ് മെഷീനുമായിട്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് ആര് കയറും എന്ന് ചോദിച്ചു. 2014 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറും. നിങ്ങൾ കയറുമോ? മോളിൽ കൂടെ പറക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറി ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു. ഒരു ഗ്ലൈഡർ പോലെ ഒരു ചിറകുള്ള സാധനം. എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, കടലാണ്, നീ പറന്നാൽ താഴെ വീണാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മിക്കും. ഞാനൊരു രക്തസാക്ഷിയാവും. ഗ്ലൈഡറിൽ പറന്ന് ചത്തുപോയ കവി എന്ന് എഴുതും. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം എഴുതണം, ഗ്ലൈഡറിൽ പറന്ന് കവിത എഴുതി താഴെ വീണവനാണ് ഈ കവി എന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അവിടെ ഒരു കാണിക്കപ്പെട്ടി വയ്ക്കണം. എല്ലാവരും വന്ന് കാണിക്കയിടും. എന്നിട്ട് ഈ പണം മുഴുവൻ മാസ്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുക്കണം. അല്ലേ? ആളുകൾ മാസ്ക്, സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വാങ്ങട്ടെ. ശരിക്കും അതൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അന്ന് എഴുതിയ കവിതയാണ് സാഹസം. ഈ പച്ച വിരിച്ചൊരു നെൽപ്പാടത്തിൻ ഞാൻ ആ തുമ്പിയായിട്ട് മാറിയത് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാ. അമാസ് രാജേന്ദ്രനാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി. എന്നെ അന്ന് പറപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മരിച്ചുപോയി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം. കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ 180 ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എത്ര പേർക്കാണ് കോവിഡ് വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കണം. സാനിറ്റൈസറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ഒരു പോയട്രിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 8ാം ക്ലാസ്സുകാരി 15 വർഷത്തിന് മുമ്പ് എഴുതിയ ഡസ്റ്റർ. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാം. ഈ കവിത നമ്മുടെ നേരത്തെ മാഷ് പോയോ? ഒരു മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളെ കൂടെ, ചോക്കിൽ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഉണ്ട് സർ. മാഷിന്റെ പേര് പ്രദീപ് അല്ലേ? പ്രതീഷ്. പ്രതീഷ് മാഷിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കവിത സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കവിതയുടെ പേര് ഡസ്റ്റർ. ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണം. ഞാൻ കവിതയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഡസ്റ്റർ. ഞാനൊരു ഡസ്റ്ററാണ്, പാവം വെറുമൊരു ഡസ്റ്റർ. അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല. ഐ ആം എ ഡസ്റ്റർ. എന്താണ് അടുത്ത വരി? എന്താണ്? പാവം ഡസ്റ്റർ. I am a poor duster. പൂവർ ഡസ്റ്റർ. യെസ്, അതാവുന്നു മിടുക്കി. ഒരു ആൾ പറയാം പൂവർ ഡസ്റ്റർ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മക്കളെ പൊടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ഐ ആം എ ഡസ്റ്റർ, എ പൂവർ ഡസ്റ്റർ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്
മക്കളെ പൊടി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പൊടികളും തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പൊടികളും തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. രാത്രിയായാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒടുങ്ങാത്ത പൊടി തുടയ്ക്കുന്നു. രാത്രിയായാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒടുങ്ങാത്ത പൊടി തുടയ്ക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു കൊച്ചു തുണിക്കെട്ടുപോലെ, ഒരു കൊച്ചു തുണിക്കെട്ടുപോലെ. ഞാനൊരു ഡസ്റ്ററാണ്, പാവം വെറും ഒരു ഡസ്റ്റർ. ഐ ആം എ ഡസ്റ്റർ, ഐ ആം എ പുവർ ഡസ്റ്റർ, പുവർ ഡസ്റ്റർ. ഓ, ആ കുട്ടി എന്തൊരു കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ അന്ന് പേനയും ചോക്കും എല്ലാം വെച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങി. 8ാം ക്ലാസ്സുകാരിയുടെ ആ അത്ഭുതം കവിതയിലുണ്ട്. ഇനി പറയൂ, ആരാണ് ഈ കവിതയിലെ ഡസ്റ്റർ? അമ്മ. ശോ, അമ്മ. അമ്മ. അമ്മ രഞ്ജുഷയും ബ്ലസ്സിംഗ് ഒക്കെ പറയുന്നു, മാതർ എന്ത് രസമാണ് ആ കുട്ടി എഴുതിയത്. എന്നാൽ ഒരിടത്തും അമ്മയെന്നോ സ്ത്രീ എന്നോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഡസ്റ്റർ എന്ന ഒരു പേരിട്ട് ഒരു കവിതയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എല്ലാവരും അമ്മ അമ്മ മമ്മി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മമ്മിയാണ്, അമ്മയാണ്. ആ അമ്മയെ കുറിച്ച കവിത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദ്രുപദ് ഗൗതമിന്റെ കവിത പലതരം സെൽഫികൾ. ഇപ്പൊ പുതിയ കവിതയുടെ പേരൊക്കെ മാറി. എന്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ സാറേ പൂവ്, പുലരി, പുഞ്ചിരി. നമ്മൾ പറയും ടീച്ചറെ, ഞാനൊരു പേര് പറയാം. എന്താണ്? പലതരം സെൽഫികൾ. അതൊക്കെ വേണോടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്ത് പറയും? അതൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ വേണം. അതിൽ ഒരു സെൽഫി ഞാൻ പറയാം. സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ മുളകരച്ചരച്ച് കൊടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ. ഇത്ര കവികൾ അസ്തമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂര്യ കടലിൽ വീണ താഴികക്കുടമേ, താഴികക്കുടമേ, ചക്രവാളത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണവനെ. During sunset and sunrise, sun appears or horizon appears as red. Why? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ആൾ നോക്കിയിട്ട് വൈ അടി, വയ്യടാ. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തരം പറയും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉത്തരം പറയും. എന്താണ്? പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ആരാണ്? ബ്രാക്കറ്റിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, മഹാത്മാഗാന്ധി, തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒന്നിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ദൂരെ ഇരിക്കുന്നവന് നോക്കും, അതും അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവൻ ദൂരെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഒരറ്റത്തെ ഡെസ്കിലിരുന്ന് അങ്ങേയറ്റത്തെ ബെഞ്ചിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടുത്തേക്കും. സസ്യഭൂക്കുകളായ സസ്തനങ്ങളുടെ വർഗലക്ഷണമാണ് ഡാഷ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹാർട്ട്, കിഡ്നി, സീക്കം. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കടാ, പറയടാ, ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. നമുക്ക് എന്തെളുപ്പം, ഒരു കൈ ഉണ്ടായിരുന്ന മാത്രം മതി. ഡാൻസിങ് ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലെ, വിരൽ പൂക്കൾ വിരിയിച്ച് അവർ ടീച്ചർ ആരെങ്കിലും അടുത്തൂടെ വന്നാൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. എന്ത് രസമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറി. അങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ച് ജയിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ അല്ലേ. ആ കാലമൊക്കെ മാറിയില്ലേ. ദ്രുപദ് ഗൗതം എഴുതിയത് കണ്ടോ വൈകുന്നേരത്തെ കുറിച്ച്? പറയൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈപൊക്കി പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു, ഒരു പച്ച ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഒരാൾ വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ അതായിരിക്കുന്നു, ഞാൻ കണ്ടു, അതായിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ, ബബിത എന്നാ ബബിതയുടെ മൊബൈലിലായിരിക്കുന്നേ. ഹായ്. ഈ കവിത കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പറയണം. സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ മുളകരച്ചരച്ച് കൊടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ. സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ മുളകരച്ചരച്ച് കൊടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ. പറയൂ. അതെ, സൺസെറ്റ് ആണ്. സൺസെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അബൌട്ട് സൺസെറ്റ്. ഒരു കുട്ടി സൺസെറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതാണത്. എന്ത് രസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇപ്പൊ പറയും. ഭവ്യയുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഉത്തരം വരും. അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയാം. സൂര്യൻ
മുളകരച്ചരച്ച് കുടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ. സാർ ഒരു മീൻ വെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞതുപോലെ പറയൂ. സൂര്യൻ പറഞ്ഞോ. സൂര്യൻ കടൽ ചട്ടിയിൽ മുളകരച്ചരച്ച് കുടംപുളിയിട്ട് വറ്റിച്ച മീൻ കറിയാണ് സന്ധ്യ. ഇതൊരു അടുക്കള മകൻ ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ നിന്നപ്പോ എന്തെല്ലാം വരും, എന്തെല്ലാം കവിത കിട്ടും ഇല്ലേ? എനിക്കറിയാം, എന്നെ എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണും. എന്നോട് പറയും, ഇടാ നീ എണ്ണു. ഉടനെ ഞാൻ പറയും 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ഒരിക്കലും ഒന്ന് പറയില്ല. അമ്മ ഒരു ദിവസം എന്നെ അടുക്കളയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിന്നപ്പോ അമ്മ എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. വക്കു പൊടിയാതെ നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് കറങ്ങി നീളത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് ഒരു ഇലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്താണത്? അടുക്കളയിൽ അമ്മ എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നത് പുഴുവിനെയാണോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചോ. പുട്ടാണ് പഴമ പറ്റിയ സാധനം. അതെ, പുട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്? എന്റെ അമ്മ സരസമ്മ ടീച്ചറാ. വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ. പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചതാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. ഒരുത്തം പറയാണ്, സാർ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ, സാറിനോട് അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചോളൂ. സാർ ഈ ഇഡ്ഡലി കൂട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ? ഞാൻ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോയി. ഇഡ്ഡലി കൂട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ? അല്ലേ, ഡിവീന ബി രജി സ്റ്റീം കേക്ക് ആരായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാ? അവിടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാണ്. ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവം കണ്ടുപിടിച്ചത് യുവർ മദർ, നിന്റെ അമ്മയാണ്. അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ശരിയാണ്, അമ്മ പറഞ്ഞു, അമ്മമാരെ പോലെ ഒരുപാട് അമ്മമാരാണ് ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവം തട്ടുതട്ടായി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാരെന്നറിഞ്ഞില്ലിതേ വരെ. രാജേന്ദ്ര സാറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. രാജേന്ദ്ര സാർ പണ്ട് അടുക്കളയിൽ ഈ ഒരു കൈയിൽ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവത്തിന്റെ തട്ടും മറുകൈയിൽ ഒരു വലിയ മുരിങ്ങക്കയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറയും, ഞാൻ ആരെന്നറിയാമോ? ഞാനാണ് തച്ചോളി ഉദയനൻ. ഒരു കൈയിൽ വാളും ഒരു കൈയിൽ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവത്തിന്റെ തട്ടും. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവത്തിന്റെ തട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തു വെച്ച് ഇടത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടേ വലത് കയ്യിൽ വലിയ മുരിങ്ങക്കോലം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് പറയണം. അതാണ് ഭാഷ. അവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭാഷ അവിടുന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. മുരിങ്ങയിൽ നിന്നാണ്. ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവത്തിന്റെ തട്ടാണ്. ഇഡ്ഡലി കുട്ടുവം തട്ടുതട്ടായി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാരെന്നറിഞ്ഞില്ലിതേ വരെ. മുരിങ്ങയ്ക്കയാണുടവാളതിനുള്ളിലെ പച്ചയ്ക്കകത്ത് ഒന്നിച്ചിരുന്നു നാം. ഇതെന്റെ കവിതയാണ് കേട്ടോ. പുതിയ ബാലസാഹിത്യ കവിതയാണ്. അതിന്റെ പേര് അമ്മക്കളത്തിലെ റിംഗ് ടോണുകൾ എന്നാണ്. അമ്മക്കളത്തിലെ റിംഗ് ടോണുകൾ. എന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം അടുക്കളയിൽ ചെലവഴിച്ച ബാല്യകാലം. തേയിലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സാമ്പാർ പൊടി, കുട്ടുവം, ദോശക്കല്ല്, ഉറി, പിന്നെ ഒലക്ക, അമ്മിക്കിഴവി എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത്. അമ്മിക്കിഴവി കാൽ നീട്ടി വച്ചു, മുളക് ചമ്മന്തി അരച്ചു വച്ചു, ഓലയിലപ്പിപ്പി കൂവി കുട്ടി പാമ്പാട്ടിയായി കറങ്ങിയാടി, കുട്ടിക്കഴുത്തിൽ വിനീതനായി പച്ചില പാമ്പ് പണം വിടർത്തി, ഓലയിൽ നിന്നു കണ്ണാടി വച്ചു, ഓലവാച്ചിൽ മണി നോക്കി നിന്നു, ടീച്ചറായി മാറിക്കുരുന്നു കുട്ടി, പൊട്ടിച്ചിരിച്ചെന്റെ നാട്ടുകൂട്ടം. ഓലാമെടഞ്ഞൊരു പന്തിറങ്ങി, പന്തിൽ പെരുവിരൽ പൂത്തിറങ്ങി, നെഞ്ചു വിരിച്ചു കിടന്ന മണ്ണിൽ പച്ചിലപ്പന്ത് പരുന്തുപോലെ, എന്റെ പച്ചിലപ്പന്ത് പരുന്തുപോലെ, പച്ചിലപ്പന്ത് പരുന്തുപോലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലം.
ഒരിക്കലും ആ കളിയും ചിരിയും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ, ഹെഡ്മിസ്റ്റേഴ്സ്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒരുപാട് അധ്യാപകർ, അവരൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ്. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് എന്നത് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ചുണ്ടുകൾ പൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ളതല്ല ഡിസിപ്ലിൻ എന്നും ഹൃദയത്തിന്റെ അച്ചടക്കം നിങ്ങൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മനോഹരമായ ഈ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുക. നമ്മുടെ ഭാഷയെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് അടുക്കള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, ഞാൻ എപ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്ന് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന്. നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ആരും ഒന്നിനോടും വാശി പിടിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാത്ത കുട്ടികളായി നമ്മൾ വളർന്നു വരണം എന്നാണ്. പക്ഷി നീ അനാദിയാം വിഹായസിന്റെ പുത്രൻ, കുട്ടി ഞാൻ തളച്ചിട്ട ചിട്ടയിൽ പെട്ടോൻ പൊട്ടൻ, കുട്ടി ഞാൻ തളച്ചിട്ട ചിട്ടയിൽ പെട്ടോൻ പൊട്ടൻ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒന്നും ആരും തളച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യ അവിടുത്തെ അധ്യാപികയാണ്, ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ്. അല്ല, ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല, എവിടെയോ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയുടെ പേരെന്താ? കാണാനേ ഇല്ല, എവിടെ പോയിരിക്കുന്നു? എന്റെ അധ്യാപകയുടെ പേര് ശ്രീജ. ആ ശരി, അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വായന ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ട് കൊതി തീരുന്നില്ല, ഒരുപാട് സമയമായി. ഇത്രയും സമയം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിടത്തും ചെലവഴിക്കാറില്ല. ചെലവഴിച്ചതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ മിടുക്കാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ്, ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലുള്ള ആ സൗന്ദര്യബോധമാണ്. ഇതെല്ലാം എന്നും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തായ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകും. കണ്ടില്ലേ? Thank you, sir, for giving us your precious time and astonishing words. Reading makes a man perfect. Here comes Master Edwin BJ of Class 8 to share a few words about the importance of reading. Good morning, respected Chief Guest, Managing Director, Chief Administrator, Principal, Vice Principal, dear teachers, and all my dear friends. It is my privilege today, being National Reading Day, to address all of you about the importance of reading. Why is reading important? Reading is important because it is a habit that can make you a better person. Biographies of great men and women says that most of them become great because of the inspiration they got from reading books, especially during their childhood days. Books not only inspire us, but also they provide knowledge to us. Even though the technology has brought in many changes to the way we read, it has only enhanced our ability to get connected to different sources of knowledge through reading. Reading has so many merits. It keeps us connected with the outside world. It enriches and expands our vocabulary and develops the skills of concentration and even imagination. Reading provides us with pure enjoyment and sheer pleasure. It is to be noted that reading exposes our mind to different cultures and the languages of the world too. Reading shows or paves the path for knowledge as well as the light of the life. So now, by hearing so many
benefits of reading, I'm sure that from today onwards, you will all develop a good habit of reading so that you get its greatest benefit and get your great success in life. That's all about it. Thank you everyone. Have a great day to you all. Thank you, Edwin. A reader lives 1,000 times before he dies. Now, I would like to call Master Varun of Class 9 to share the impact of reading in his life with us. Good afternoon, everybody. My name is Varun Kingsley. Today, I'm here. Respected Chief Guest, Mr. Vinod Vaishali, Honorable Manager, Mr. J. Varghese, Respected Chief Administrator, Rajendra Babu Sir, Honorable Principal and Vice Principal. Indeed, I am very happy to talk about the impact of reading in my life. I am very happy to tell you that my reading started with me listening to my mother's stories. I forced her to tell me stories each and every day. When I got a little older, I started reading with my family. Then, when I could read independently, I started reading small stories like Panchatantra and Aesop's fables. Then, I started reading a series called Horrid Henry. It was about a very horrible boy and his amazing life. Then, I started reading a book called Beast Quest. It was the epic adventures of a boy named Tom and his fight against the evil wizard Marvel and his beasts. Then I moved all the way to the United States and started studying there. It really motivated me to read more as everybody was always reading. There, I came across a book called The Diary of the Wimpy Kid. I was immediately addicted to the book as it had such a good story. Then I came across another series called Geronimo Stilton. It was about a very clumsy mouse and his life. Even though he is very clumsy, his family always forced him to be more successful and adventurous. Then I read another book which is very exciting called The Last Kids on Earth. It was about a group of kids and their fight against the monster apocalypse. Then, when I moved back, I started reading the Harry Potter series. I'm sure all of you know about the Harry Potter series. It is a famous book by J.K. Rowling. It is about a boy and his magical life. I'm very proud to tell you that I have completed the whole series. Nowadays, I do reading in an ebook website called Open Library. Reading has helped me a lot in life. It has increased my vocabulary and it has given me knowledge in a lot of fields like different countries and different cultures. And it has also helped me study for my schooling. It has helped me a lot. If you would like to read but are having a hard time finding books, there are a few books I would like to suggest to you. They are Diary of the Wimpy Kid, The Last Kids on Earth, Charlie and the Chocolate Factory, The BFG, The Witches, etc. And if you would like to continue reading, here are a few books that may help you. The Alchemist, Harry Potter, and The Hobbit. I would like to conclude my words with a quote by Dr. Seuss. The more you read, the more you know. The more you learn, the more places you'll go. Thank you. Thank you, Varun. Today's reader is tomorrow's leader. Let's make the end of the formal function with a vote of thanks and appreciation and gratitude to all those who made this morning a grand success. I request Ms. Devika of Class 6 to propose vote of thanks. Good afternoon to you all. I am Devika on behalf of Fatima Public School and the entire fraternity of institution. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty for making today's event a resounding success. Now, I would like to thank Sri Vinod Vaishakhi, today's chief guest, for taking his precious time to be with us as the chief guest.
So, indeed, your words have inspired the students. On behalf of the school management and all the students, I convey my heartfelt thanks to you, sir. Thank you, sir. Next, I thank our Managing Director, Mr. J. Vorgis, for providing his gracious presence with us. Sir, you have made all of us proud with your numerous capacity. Thank you, sir. A special mention to our respected principal, Ms. Shania Dawn, for being the catalyst that stimulated us to do our best. Ma'am, we feel very fortunate to have you as our principal. Thank you, ma'am. Next, I express my thanks to our beloved Vice Principal, Ms. Lakshmi Prasad. Thank you, ma'am. I'm honored to thank both teachers, parents, and my fellow students as well. Once again, I thank you all for joining us on this auspicious day. Thank you. One in the end, I want to thank the invited guests, MD, principal, parents, and students who made this day a memorable and enjoyable day. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Bye bye. You may. Thank you, ma'am. 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 Have a nice day. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a nice day. Have you all Thank you, started ma'am. reading? Yes, ma'am. Very wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Say thank you, Nandini. Right. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.